बच्चों नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम 9वीं कक्षा का चौथा पाठ प्रकृति की सीख ये पाठ कविता के रूप में है। देखिए, आप सब लोग अपने अपने हाथों में पाठ्य पुस्तक लेकर इस कविता को देखिए। इस कविता में एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के बारे में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? प्रकृति की सीख कविता, प्रकृति का नीति, प्रकृति से हम क्या क्या सीखना चाहिए उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। पहला प्रश्न देखिए, इस चित्र के बारे में पहला प्रश्न कौन सा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक सागर दिखाई दे रहा है। एक सागर दिखाई दे रहा है। और सागर में कौन है? एक नाव है और 2 नाविक है। एक नाव है और 2 नाविक है। और एक नाविक क्या कर रहा है? खड़ा है। और दूसरा नाविक नाव चला रहा है। और इस नाविक में कुछ सामान रखे हुए हैं। कुछ सामान है। यहाँ पर देखिए, समंदर के माने होते हैं सागर। ये बहुत बड़ा विशाल रहता है और बहुत बड़ा गहरा रहता है। इस सागर में तरंग रहते हैं और इस तरंग को इस पार करके इस नाविक अपने गम्य स्थान को जा रहे हैं। यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न, ये 2 नाविक नाव चला रहे हैं। एक नाविक खड़ा हुआ है और दूसरा नाविक नाव चला रहा है। कहाँ? सागर में। इनसे क्या प्रेरणा मिलती है? इस दृश्य से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, जीवन यापन के लिए मानव को प्रयत्न करना चाहिए। जीवन यापन के लिए हम क्या करना? प्रयत्न करना चाहिए। और जो मेहनत करता है, जो प्रयत्न करता है, वो हर हमेशा सदा सुखी रहता है, सुखी रह सकता। और कोशिश करने से हर काम सफल होता है। कोशिश करने से क्या होता है? यहाँ हर काम सफल होता है। हम इस दृश्य से हमको यह प्रेरणा मिलती है। यहाँ देखिए, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? प्रकृति सीख पाठ कविता का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रेरणापद कविताओं का संकलन कर उनका पठन करना, भाव समझना। प्रकृति के कण कण में कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। इनके संदेशों से हम जीवन सफल बना सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उद्देश्य में किसके बारे में बताया गया है? प्रेरणापद कविताओं को हम इकट्ठा करना और जमा करना। संकलन करने का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, जमा करना और ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। क्या समझना? कि प्रकृति के कण कण में कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है।
प्रकृति के कण कण में क्या है, कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। और प्रकृति के कण कण में क्या क्या है, ये पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं और पेड़ आदि है। इनसे हमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। इस संदेश से हम क्या पाते हैं, हमारे जीवन में हम सफलता पाते हैं। देखिए, पर्वत है और नदियों के बारे में है, पर्वतों के बारे में है, झरने के बारे में है, पेड़ के बारे में इस कविता में बताया गया है। और हमें उनसे संदेश सीखना चाहिए। संदेशों से हमारा जीवन क्या होता है, सफल बनता है, सफल बन सकता है। इसलिए हम कैसे कविताओं को संकलन करना चाहिए, प्रेरणा पद कविताओं को संकलन कर पठन करना चाहिए और भाव को समझना चाहिए। इस कविता को देखिए, इस कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता को प्रकृति सीख जो कविता है, उस कविता के कवि का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर कवि परिचय के बारे में लिखा है। कवि का नाम क्या है, सोहनलाल त्रिवेदी। कवि का नाम क्या है, सोहनलाल त्रिवेदी। और जीवन काल क्या है, 1906 और 1988। यहाँ पर जीवन काल 1906 इनका क्या है, जन्म है और ये मरण है, ये मृत्यु है। इनका जन्म कब हुआ, 1906 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, 1988 में हुई। और इनके प्रसिद्ध रचनाएं कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर सोहनलाल त्रिवेदी के प्रसिद्ध रचना कौन सी है, सेवाग्राम। कौन सी है, सेवाग्राम। और इनको कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पुरस्कार देखिए, पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से सोहनलाल त्रिवेदी को सम्मानित किया गया है। ये सोहनलाल त्रिवेदी का कवि परिचय है। इन्होंने प्रकृति की सीख कविता को लिखा है। यहाँ पर देखिए, पहला पद्य, दूसरा पद्य और तीसरा, 3 पद्य है। इस पद्य को ध्यान से सुनो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरकर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर। यहाँ पर देखिए, शीश का अर्थ क्या है। शीश का मतलब होता है सिर या सर। शीश का मतलब होता है हेड, माने तला। ऊंचा, ऊंचा का माने क्या होता है यहाँ पे, टाल क्या माने इतना। और गहराई, गहराई का अर्थ क्या है, डेप्थ क्या माने लोतू। और लहराना, लहराना का मतलब क्या है, टू रिपिल क्या माने उप्पोंगुटा। यहाँ पर पहले पद्य के अर्थ लिखे हुए हैं। शीश का मतलब है हेड, ऊंचा का है टाल, गहराई का है डेप्थ, लहराने का मतलब है टू रिपिल। यहाँ पर पर्वत हमसे क्या कहता है और सागर हमसे क्या कहता है, पहले पद्य में बताया गया है। पर्वत क्या कहता है, शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कैसे रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। पर्वत कैसे रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। ये पर्वत हमसे क्या कहता है, तुम भी शीश उठाकर, तुम भी शीश उठाकर मुझ जैसे ऊंचे या लंबे बन जाओ। मुझ जैसे ऊंचे और लंबे बन जाओ। और सागर क्या कहता है, लहराकर। सागर क्या कहता है, लहराकर। यहाँ पर सागर लहराते हुए कहता है मन में गहराई लाओ। सागर कैसा रहता है, सागर बहुत विशाल रहता है और बहुत गहरा रहता है। सागर कैसा रहता है, गहरा रहता है और विशाल रहता है।
इस तरह सागर हमसे क्या कहता है? सागर लहराते हुए कहता है, तुम भी अपने मन में मैं मुझ जैसे गहरा और विशाल हूँ, तुम भी मुझ जैसे मन में गहराई लाओ। यहाँ पर गहराई लाओ का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि माने गहराई से सोचो, गहराई से सोचो। ये पहला पद का भाव है। और दूसरा पद देखिए, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। यहाँ पर गिरना के माने टू फॉल, तरल माने फिक्किल, और तरंग के माने वेव, मृदुल के माने सॉफ्ट, उमंग के माने होते हैं एम्बिशन। यहाँ पर दूसरे पद्य में तरंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तरल तरंग के माने चंचल तरंग। देखिए समुद्र में चंचल तरंग कैसे गिरते हैं? उठ उठ कर गिरते हैं, उठ उठ कर गिरते हैं। और तरंग क्या कहता है? तरंगल क्या कहना चाहता है? अपने मन में भी, अपने मन में भी क्या भर लेना? मीठे मीठे मृदुल उमंग। उमंग का अर्थ क्या है यहाँ पर? आशाएं, एम्बिशन। उमंग का मतलब क्या अर्थ क्या है? आशाएं, एम्बिशन। अपने मन में भर लो, खूब भर लो। क्या भर लेना? मृदुल उमंग, और मीठे मीठे होना चाहिए। यहाँ पर सॉफ्ट के मतलब, मीठे मीठे मतलब क्या है? सॉफ्ट। यहाँ पर मीठे मीठे मृदुल आशाएं अपने मन में भर लो। कौन बोल रहा है? तरल तरंग बोल रहा। समुद्र में चंचल तरंग क्या होते हैं? उठ उठ कर गिरते हैं। उसी तरह अपने मन में मृदुल उमंग, मीठे मीठे मृदुल आशाओं को भर लो। यहाँ पर क्या है? मृदुल उमंग के माने आशाएं होना चाहिए, आदमी को आशाएं होना चाहिए। आशाएं सफल पाने के लिए आदमी क्या करता है? प्रयत्न करता है। यहाँ पर कोशिश करता है, यहाँ पर कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर तरल तरंग क्या कहना चाहते हैं? अपने मन में मीठे मीठे मृदुल आशाएं भर लो। मीठे मीठे मृदुल आशाएं भर लो के माने यहाँ पर आशाएं को सफल पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और तीसरे पद्य में, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। यहाँ पर पृथ्वी के माने होते हैं अर्थ के माने भूमि। यहाँ पर पृथ्वी हमसे क्या कहती है? विपत्ति के समय, जो कष्टकाल होता है ना, विपत्ति के समय धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ जो जिम्मेदारी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो भार है, भार का मतलब क्या है? बर्डन के माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सी बाध्यता जो है उसको क्या करना चाहिए? धैर्य से पूरा करना चाहिए। विपत्ति के समय, कष्टकाल के समय हम धैर्य से रहना चाहिए। ये कौन कहती है? पृथ्वी कहती है। कौन कहती है? हमसे पृथ्वी कहती है। जितना तुम पर भार हो, जिम्मेदारी का भार जितना भी हो, तुम धैर्य से रहना चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धैर्य से रहने को कहा गया है। कौन कहा? पृथ्वी ने कहा। कब? विपत्ति के समय हम धैर्य से रहना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और नभ कहता है हमसे, नभ के माने होते हैं आकाश। नभ के क्या होता है? आकाश, आसमान। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। संसार का मतलब होता है क्या? प्रपंच, सारी दुनिया, वर्ल्ड। यहाँ पर ढकना के माने टू कवर, और फैलना का मतलब क्या है? टू स्प्रेड। भार का मतलब है बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर नभ क्या कहता है?
मैं सारी दुनिया को ढकला हूँ। मैं सारी दुनिया जितनी है उतनी दूर तक मैं पूरा ढकला हूँ। उसी तरह तुम भी क्या करना, तुम क्या करना, अपने जो मन में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उनको क्या करना, दूसरों को बताना चाहिए। दूसरों को क्या करना, बताना चाहिए। अपने प्रतिभा को दूसरों को बताना चाहिए। इस तरह नभ हमसे कहता है। इस पाठ में पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, झरने के बारे में और यहाँ पर पृथ्वी के बारे में, यहाँ पर इसके बारे में हमको अनेक तरह के संदेश मिलते हैं। उस संदेशों से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, सफल बना सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने से हर काम सफल होता है। हर काम क्या होता है, सफल होता है। अपने जीवन में सफल पाते हैं। यहाँ पर प्रकृति के कण में क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर संदेश छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। अब मैं तेलुगु में एक्सप्लेन करूँगा। प्रकृति की सीख कविता प्रकृति का नीति, मॉरल, हम नेचर के बारे में क्या मॉरल देती है हमको, ప్రకృతి యొక్క నీతి. మనం ప్రకృతి గురించి, ప్రకృతిలో అణువణు లోపల ఏమున్నది, సందేశం అనేది దాగి ఉన్నది. ఆ సందేశం ద్వారా మన జీవితాన్ని ఏం చేయాలంటే సఫలీకృతం చేయాలి. సాధారణంగా ప్రకృతి లోపల పర్వతాలు ఉన్నాయి, నదులు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత సెలయేర్లు, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, చెట్లు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఎన్నో రకాల మనకు వస్తువులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా మనం ఏం చేయాలి, సందేశం అనేది మనం పొందాలి. సందేశం అనేది మనం నేర్చుకుని మన జీవితాన్ని మనం సఫలీకృతం చేయడానికి బాగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ ఒక చిత్రాన్ని, ఒక దృశ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ చిత్రం లోపల ఏం కనిపిస్తుంది మనకు, సాగర్ అంటే ఏంది, సముద్రం. ఒక సముద్రం అనేది కనిపిస్తున్నది. ఈ సముద్రం లోపల ఏమున్నది, ఒక నావ్ అంటే పడవ, ఒక బోట్ ఉన్నది. ఆ బోట్ లోపల, ఆ పడవ లోపల ఏమున్నది, కొంత సామాను ఉన్నది, ఒక సామాగ్రి ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ పడవ మీద ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు, ఒక వ్యక్తి ఏమో పడవ నడిపిస్తున్నాడు. మరి ఈ సముద్రాన్ని లోపల దాదాపు మనకు అలలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వేవ్స్ అనేది అలలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా పైకి లేచి ఈ విధంగా కిందికి పడతా ఉంటాయి. మరి ఈ నావలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ నావ దాటడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ అలలను ఎదుర్కొని వాళ్ళ గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం అనేది ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏదైతే గమ్యస్థానం ఉన్నదో ఆ గమ్యస్థానానికి చేరగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకు ప్రయత్నం గురించి, కోషిష్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు సఫలీకృతులు అవుతారు, వాళ్ళ జీవితం లోపల సఫలీకృతులు అవుతారని ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఫస్ట్ పద్యం లోపల ఈ ప్రకృతి యొక్క సీఖ్ యొక్క కవిత యొక్క కవి పేరు ఏంటంటే సోహన్ లాల్ ద్వివేది. మరి ఇక్కడ కేవలం జీవన్ కాలాన్ని ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ 1906, 1988 ఇచ్చిండు. 1906 ఏమనుకోవాలి మనం, ఈ కవి యొక్క జననం అనుకోవాలి. జన్మం అంటే జననము తర్వాత మరణం అని ఈ విధంగా మనం భావించుకోవాలి. ఈ కవి ఎప్పుడు జన్మించిండు, 1906వ సంవత్సరం లోపల జన్మించిండు. 1988 సంవత్సరం లోపల చనిపోవడం అనేది జరిగింది. ఎవరు, సోహన్ లాల్ ద్వివేది కవి. మరి ఈయన ఏ రచన రచించిండు, ఏ రచన రచిస్తే ఈయనకు ఏం పురస్కారం అనేది లభించింది, ఏం రచన రచించిండు, సేవాగ్రామ్ అనేటువంటిది ప్రసిద్ధి రచన, గొప్ప రచన, ఫేమస్ రచన రచించడం వల్ల ఏమైంది, ఇతనికి పురస్కారం లభించింది. ఆ పురస్కారం పేరేంది, పద్మశ్రీ. ఎవరికి వచ్చింది, సోహన్ లాల్ ద్వివేది గారికి. సోహన్ లాల్ ద్వివేది ఏ కవిత యొక్క కవి, ప్రకృతి సీఖ్ యొక్క కవి. ఈ విధంగా
కవి పరిచయం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. మరి ఫస్ట్ పద్యం లోపల ఈ కవి దేని గురించి చెప్తున్నాడు అంటే సాధారణంగా పర్వతాల గురించి. ప్రకృతి లోపల అనేక వస్తువులు ఉన్నాయి. దీని లోపల పర్వతాలు ఉన్నాయి, తర్వాత నదులు ఉన్నాయి, తర్వాత చెట్లు ఉన్నాయి, తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. దీనివల్ల మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే దాని లోపల ఒక మారల్, ఒక నీతి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. దాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుని ఏం చేయాలి? మన జీవితం లోపల మనం కూడా ఏం చేయాలి? ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేస్తే మన జీవితం అనేది ఏమవుతుంది? సఫలీకృతం అవుతుంది. ఫస్ట్ పద్యం లోపల పర్వత్ కహతా శీష్ ఉఠాకర్. ఇక్కడ శీష్ అంటే సాధారణంగా సిర్ అంటారు, హిందీ లోపల సర్ అంటారు, తర్వాత శీష్ అంటారు. శీష్ అంటే ఇక్కడ హెడ్. పర్వత్ అంటే పర్వతాలు. సాధారణంగా మీరు చూస్తూ ఉంటారు పర్వతాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి, చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి. ఆకాశానికి హద్దుకున్నట్టు చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. ఇక్కడ పర్వతం మనకి ఏం చెప్తున్నదంటే పర్వత్ కహతా శీష్ ఉఠాకర్ తుమ్ భీ ఊంచే బన్ జాओ. పర్వతం ఏముంటుంది? నేను చాలా ఎత్తుగా ఉన్నా, చాలా పొడవుగా ఉన్నా, నాలాగానే మీరు కూడా తలనెత్తి ఏం చేయాలి? మీరు కూడా ఎత్తులో ఎదగండి. ఎత్తులో ఎదగండి అంటే ఇక్కడ ఎత్తు పెరగడం అనేది కాదు, ఉన్నతంగా ఎదగండి, ఉన్నతంగా ఎదగాలి. ఈ ఉన్నతంగా ఎదగడం అనేది సాధారణంగా అందరి లోపల ఉన్నతంగా ఉండటం అనేది అది గొప్ప గుణం, చాలా గొప్ప గుణం. కాబట్టి ఇక్కడ పర్వతం మనకు ఏం నేర్పుతుందంటే నాలాగానే మీరు ఈ విధంగా ఎత్తులో ఎదగండి, ఈ విధంగా ఉన్నతంగా ఎదగండి, అందరి లోపల ఉన్నతంగా ఉండండి అని ఈ విధంగా మనకు పర్వతం చెబుతున్నది. అదేవిధంగా సాగర్ కహతా హై లహరాకర్ మనమే గహిరాయి లావు. సాగర్ అంటే సముద్రం ఏం చెప్తున్నది? ఈ విధంగా లహరాకర్ అంటే ఇక్కడ టు రిపిల్ మీన్స్ ఉప్పొంగుతూ. సముద్రం ఏమిటంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా విశాలంగా ఉంటుంది, చాలా లోతుగా ఉంటుంది, చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది. సముద్రం ఎప్పుడైనా చూస్తే ఏం చేస్తారు మీరు? పెద్ద పెద్ద సముద్రాలు ఉన్నాయి. హిందూ మహాసముద్రం కానీ, అరేబియా మహాసముద్రం కానీ, పసిఫిక్ మహాసముద్రం కానీ, పెద్ద పెద్ద మహాసముద్రాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? చాలా విశాలంగా ఉంటాయి, చాలా లోతుగా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ సముద్రం ఏమంటుంది? నాలాగానే నేను ఏ విధంగా అయితే లోతుగా విశాలంగా ఏ విధంగా అయితే ఉన్నానో మీ మనస్సు కూడా లోతుగా ఉండాలి. అంటే మీ మనస్సు లోతుగా ఉండాలంటే ఇక్కడ మనస్సుకి ఏమన్నా హోల్డ్ చేసుడా? కాదు. మనమే గహిరాయి లావు. ఇక్కడ బాగా లోతుగా ఆలోచించండి. మీ మనస్సులో ప్రజాలి మీరు లోతుగా ఆలోచించాలి, చాలా గంభీరంగా ఆలోచించాలి. ఏదన్నా విషయము తెలుసుకున్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు కానీ, ఏదన్నా చేసినప్పుడు కానీ మీ మనస్సును ఏం చేయాలి? బాగా లోతుగా ఆలోచించి, డీప్గా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి అని ఎవరు చెప్తున్నారు? సముద్రం చెప్తున్నది. సాగర్ కహతా హై లహరాకర్ మనమే గహిరాయి లావు. ఈ విధంగా సముద్రం మనకు లోతుగా ఆలోచించడానికి ఇక్కడ ఒక సందేశం అనేది ఇస్తున్నది. రెండో పద్యం లోపల సమజ్ రహే హో క్యా కహతి ఉఠ్ గిర్కర్ తరల్ తరంగ్. ఇక్కడ తరల్ అంటే చలించునట్టి, ఫిక్కిల్ అంటే చంచలమైనటువంటి, తరంగ్ అంటే వేవ్, అలా లేకుంటే తరంగము. సాధారణంగా సముద్రాల లోపల మనకు తరంగాలు, అలలు ఈ విధంగా పైకి లేచి ఈ విధంగా కిందికి పడతా ఉంటాయి. ఉఠ్ గిర్కర్ తరల్ తరంగ్. ఏ విధంగా సముద్రం లోపల అలలు వస్తూ ఉంటాయి, అలలు వచ్చేటప్పుడు అవి పైకి లేచి ఈ విధంగా కిందికి పడతా ఉంటాయి. చాలా ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా ఈ విధంగా ఎగురుకుంటూ ఈ విధంగా పడుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఏమంటుందంటే ఇక్కడ చంచలమైనటువంటి సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి చంచలమైనటువంటి తరంగాలు, వేవ్స్ మనతో ఏమంటున్నాయంటే భర్లో అప్నే మనమే మీఠే మృదులు ఉమంగ్. ఇక్కడ మృదులు అంటే సాఫ్ట్, కోమలమైన, ఉమంగ్ అంటే ఆశ, యాంబిషన్. మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే సముద్రం లోపల చంచలమైనటువంటి అలలు ఏ విధంగా అయితే ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా ఈ విధంగా పైకి లేచి ఈ విధంగా కిందికి పడుతుంటాయో అదేవిధంగా నాలాగానే మీరు కూడా మీ మనస్సు లోపల ఎటువంటి ఆశలు, ఎటువంటి భావాలు మీ మనసు లోపల నింపుకొని ఉంటుందంటే ఇక్కడ తీయని, మధురమైనటువంటి, కోమలమైనటువంటి ఆశలు, యాంబిషన్ ఇవన్నీ కూడా మీ మనసు లోపల నింపుకోండి. అంటే ఇక్కడ మనిషికి ఆశ అనేది కంపల్సరీగా అవసరం, యాంబిషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఈ యాంబిషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాడు? అతడు ప్రయత్నం చేస్తాడు. మన యాంబిషన్ అనేది
మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి? మనకు ప్రయత్నం అనేది కావాలి, కోషిష్ అనేది కావాలి. కాబట్టి యాంబిషన్ అనేది అవసరము అని ఈ విధంగా ఎవరు చెప్తున్నారు? చంచలమైనటువంటి ఇక్కడ తరంగాలు, వేవ్స్ మనకు చెప్తున్నాయి. 3వ పద్యం లోపల పృథివీ కహితి ధైర్య నచ్చోడు. పృథివీ అంటే ఇక్కడ భూమి అంటున్నది. ఏమంటుంది? ధైర్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకండి. సాధారణంగా మనం భూమి మీదనే నివసిస్తున్నాం. మరి భూమి చూడండి, మీరు ఉదాహరణ చూడండి, భూమిపైన ఎవరెవరున్నారు? మనుషులు నివసిస్తున్నారు, పక్షులు నివసిస్తున్నారు, అనేక సముద్రాలు ఉన్నాయి, పర్వతాలు ఉన్నాయి, కొండలు ఉన్నాయి, అనేక రకరకాల జీవకోటులు దేని మీద నివసిస్తున్నాయి? ఈ భూమి మీద నివసిస్తున్నాయి. అయినా ఈ భూమి ఏం చేస్తున్నది? సహనముతోని, ఓపికతోని, ఓర్చుకొని అది మనకి ఏం చేస్తుంది? పక్కకు వారేస్తున్నదా? పారేస్తలేదు, బరువు మోస్తాంది. ఏం చేస్తాంది? బరువు మోస్తాంది. అప్పుడు మనతో అంటాంది, కితనా హీ హో సిర్ పర్ భార్. భార్ అంటే ఇక్కడ బర్డెన్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత లేకుంటే బరువు. నేను ఏ విధంగా అయితే మోస్తున్నానో అంత మోసుకుంటానే చేస్తున్నా, నేను ధైర్యాన్ని విడిచిపెడతలేను. మై ధైర్య కో నహీ छोड़ती. ఇక్కడ ఏమంటుంది? పృథ్వీ క్యా कहती हमसे, मैं धैर्य को नहीं छोड़ती. कब? विपत्ति के काल, विपत्ति के समय भी मैं ధైర్య కో నహీ छोड़ती. ఈ విధంగా అంటుంది. నాకు విపత్తి కాలం లోపల, ఆపద కాలం లోపల, కష్టకాలం లోపల వచ్చినా కానీ నేను ఏం చేస్తున్నా? నేను ధైర్యాన్ని విడిచిపెడతలేను. అంటే ఇక్కడ మనకు భూమి, ఈ పృథివీ అనేది మనకు ఏం నేర్పుతుందంటే, ఏ సందేశం దొరుకుతుందంటే, కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం అధైర్యంగా ఉండకూడదు, ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి. ధైర్యంగా మనకి ఏదైతే ఆ భార్ అనేది, ఆ బాధ్యత అనేది ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని పూర్తిగా చెయ్యాలి. అంటే ఇక్కడ పృథివీ మనకి ఏం నేర్పుతుందంటే, మీరు కష్టకాలం లోపల ధైర్యంగా ఉండడం నేర్చుకోండి అని ఈ విధంగా అంటున్నది. నభ్ కహతా హై ఫైలో యతనా ఢకులో తుమ్ సారా సంసార్. ఇక్కడ సారా సంసార్, సంసార్ అంటే ఏంది? మొత్తం వరల్డ్, ఇక్కడ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఏమున్నది? ఈ ఆకాశం అనేది, నభ్ అంటే ఏంది? ఆకాశము, స్కై. ఇక్కడ మొత్తం ప్రపంచం ఎంత దూరం లోపల ఉన్నదో ఆ ప్రపంచాన్ని మొత్తం కూడా, ఆకాశం మొత్తం కూడా కప్పి ఉన్నది. ఎక్కడన్నా ఖాళీ ప్లేస్ ఉన్నదా? ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో. ప్రపంచాన్ని మొత్తం కూడా ఒక కవచంలాగా, ఒక రక్షణ కవచంలాగా కప్పి ఉన్నది ఎవరు? ఆకాశం. ఆకాశం మొత్తం ఒక కవచంలాగా కప్పి ఉన్నది, మొత్తం ప్రపంచాన్ని కప్పి ఉన్నది. ఏమంటున్నది ఇక్కడ? నేను ఏ విధంగా అయితే ఈ సంసార్ అనేది, ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా అయితే కప్పి ఉంచిననో మీరు కూడా అదే విధంగా కప్పి ఉంచాలి. కప్పి ఉంచాలంటే ఇక్కడ అర్థమైంది, అందరి లోపల మీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే టాలెంట్, ఏదైతే ప్రతిభ ఉన్నదో అది అందరి మీద ప్రభావాన్ని చూపెట్టాలి. ఏం చూపెట్టాలి? ప్రభావాన్ని చూపెట్టాలని ఈ విధంగా ఆకాశము ఈ విధంగా మనకు ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తున్నది. కాబట్టి ఈ పద్యం లోపల మనకు ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణు లోపల ఏదో ఒక సందేశం అనేది దాగి ఉన్నది. ఆ సందేశాలు మనం నేర్చుకోవడం వల్ల, ఆ సందేశాలు మనం వినడం వల్ల, దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన జీవితం అనేది సఫలీకృతం అవుతుంది. సఫలీకృతం కావాలని ఇక్కడ ఏం చెప్పిండు కవి? కోషిష్ కర్నా, ప్రయత్న కర్నా చాహియే. మనం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు జీవితం లోపల తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు.